गुलबर्गा शहर के मशहूर मारूफ ओल्ड एमआरएमसी मेडिकल कॉलेज का स्टाइफंड इशू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज हद तो ये हो गई दोस्तों, गुलबर्गा शहर में एमआरएमसी मेडिकल कॉलेज का जो बसवेश्वर हॉस्पिटल है, इसके अंदर आज डॉक्टर्स को सड़क पर अपने हक के लिए एहतजाज करते हुए देखा गया। कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नर साहब चेतन आर साहब से मुलाकात इन स्टूडेंट्स ने करने के बाद भी इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो पुलिस कमिश्नर साहब ने यह एश्योरेंस दिया कि इस इशू पर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स का कहना है कि पिछले 6 साल से एमआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डीन, अकाउंटेंट और दूसरे अहदेदारों ने मिलकर स्टूडेंट के स्टाइफंड्स को विदाउट ऑथराइजेशन विड्रॉ किए। इसके जिम्मेदार कौन? एचकेई के प्रेसिडेंट जो पिछले 6 साल से जनाब डॉक्टर भीमाशंकर बिलगुंदी साहब हैं। क्या इनकी लापरवाही का ये नतीजा है? क्योंकि मामूली क्लर्क और अकाउंटेंट की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती। आखिर बिलगुंदी साहब की ये लापरवाही क्यों? ये स्टाइफंड स्टूडेंट्स के साइन किए हुए ब्लैंक चेक्स पर जो एडमिशन के टाइम उनसे लिए गए थे, उनके बेसिस पर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मोर देन 282 स्टूडेंट्स के 82 करोड़ से ज़्यादा के स्टाइफंड अमाउंट एमआरएमसी कॉलेज के अथॉरिटीज़ ने विड्रॉ किए हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन? मामूली क्लर्क और अकाउंटेंट की तो ये हिम्मत नहीं हो सकती। तो आज तक जनाब बिलगुंदी साहब जो कि पिछले 6 साल से एचकेई सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, आखिर इन्होंने इस इशू पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, एक्शन क्यों नहीं लिया? बताया जा रहा है पिछले 6 साल से ये काम चल रहा है, जिसमें तकरीबन 300 पीजी स्टूडेंट्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स, मैंडेटरी गवर्नमेंट सर्विस फॉर डॉक्टर्स और फेलोशिप स्टूडेंट्स के 282 स्टूडेंट्स के 82 करोड़ रुपीस के स्टाइपेंड जो कि एमआरएमसी कॉलेज के अथॉरिटीज़ ने बिना इजाज़त डरा धमका कर विड्रॉ किए हैं। स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम ये भी है कि इस मामले पर कंप्लेंट करने पर कॉलेज के डीन और दूसरे लोगों ने स्टूडेंट्स को कई एक धमकियां दिए हैं और कहा कि अगर ये मामला ख़त्म नहीं हुआ तो जो स्टूडेंट्स को इंटरनल मार्क्स के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों से सबक सिखाया जाएगा। और कई स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ तबाह करने की भी धमकियां दी गई है। न सिर्फ कमिश्नर साहब बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और एडिशनल आईजीपी साहब को इस स्कैम की यानी घपले की इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सवाल ये है कि इस पूरे मामले का असल जिम्मेदार कौन है? क्या एक मामूली क्लर्क और अकाउंटेंट इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और करोड़ों रुपए का घपला कर सकते हैं? क्या एक सैलरी पे काम करने वाले डीन को ये सब करने की ज़रूरत है? क्या ये मुमकिन है कि मामूली सैलरी पे काम करने वाले ये एम्प्लॉयज बड़ा स्कैम कर सकते हैं? पुलिस, मीडिया और दूसरे इशू को हैंडल कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर कौन है जो इस सब मैटर को स्टार्ट किए और अब इस इशू को डील कर रहा है? और सवाल ये भी है कि अगर पिछले 6 साल से ये सब चल रहा है तो 6 साल से सोसाइटी के जिम्मेदारान, एचकेई के प्रेसिडेंट और एचकेई के ऑफिशियल मेंबर्स क्या कर रहे थे? पेशेंट्स की तकलीफ़ के लिए नींद चैन सब छोड़कर मेहनत करने वाले इन मेडिकल स्टूडेंट्स को अगर आज धूप में सड़क पर आना पड़ रहा है और ऑफिस जाके धक्के खाना पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन? स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम ये भी है कि पिछले 6 साल से ये इशू चल रहा है और जो 6 साल से बॉडी इस कॉलेज को रन कर रही है, यानी जनाब बिलगुंदी साहब, डॉक्टर भीमाशंकर बिलगुंदी साहब और उनका पैनल 6 साल से बॉडी इस कॉलेज को रन कर रहा है, उसका क्या रोल है इसमें? मजलूम स्टूडेंट्स को कई एक तरीक़ों से धमकियां दिए जा रही है, इन्हें फिजिकली टॉर्चर भी किया जा रहा है। ऐसे में सोसाइटी के ज़िम्मेदारान स्टूडेंट्स के साथ ठहरकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं करते हैं तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा? ऐसे में सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, सोशल एक्टिविस्ट इनके साथ खड़े होकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करवाकर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान और जो भी फ्रॉड अगर किए हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें पुलिस की हिरासत में लेना चाहिए। स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द इनका स्टाइफंड रिलीज़ करना चाहिए और इन स्टूडेंट्स को राहत देनी चाहिए। आखिर इस मामले पर सही कार्रवाई कब होगी? पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर इस मामले का खुलासा करे और इस स्कैम में
किन किन बड़े लोगों के हाथ या सोसाइटी का मामूली सा मामूली एम्प्लॉय भी अगर इन्वॉल्व हो तो उसे मीडिया के सामने और जनता के सामने लाकर खड़ा करना चाहिए और इन स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ करना चाहिए। सवाल कई है, लेकिन स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टूडेंट के साथ जुल्म का जिम्मेदार कौन है और उस पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जो डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर कर आपकी और हमारी या किसी और की जान बचाने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, आज ऐसा वक्त HKI के इस कॉलेज में उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है कि अपने हक के लिए ये स्टूडेंट सड़क पर बैठकर अपना हक मांग रहे हैं। ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ಹಗರಣ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಟಿವಿ9 ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್ ಚೇತನ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು। ಪಿಜಿ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿತ್ತು। ಶಿಷ್ಯ ವೇತನದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿವಿ9 ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು। ಕಾಲೇಜು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಟಿವಿ9 ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು। ಇದೀಗ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನದ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 40 ರಿಂದ 45 ಸಾವಿರ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ಬರುತ್ತೆ। ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಕಾಲೇಜು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಪಡೆದು ಈ ಹಣವನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು। ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜು ಇದೀಗ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಳ್ಳಾಟ ನಡೀತಿತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಚೀಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರುಗಳನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮೂದು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು। ಹುಡುಗರುಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳ ಮುಗ್ದೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ। ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು 3ನವರು ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಏನಿದೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಜ ಶುಭ ಏನು ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಟಿವಿ9 ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು। ಅದು ಏನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏನು ಅದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ MRMC ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರ ಮಾಡಿತ್ತು। ಅದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕಮಿಷನರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ದೂರನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿ9 ವರದಿಯ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಚೇತನ್ ಅವರು ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಪಿಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಹಗರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾದಂತ ವರದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ FIR ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸದ್ಯ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 40-45 ಸಾವಿರ ಏನು ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಬ್ಬರಿಗೆ 30-40 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ಹಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಟಿವಿ9 ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಏನು 9ರಂದು ಏನು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ವರದಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಕೂಡ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅವಿನಾಶ್, ಧನ್ಯವಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು MRMC ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು 82 crore ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ಚೆಕ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಹಣ ಅಂತ ಏನು ಕೂಗಿತ್ತು, ಆ ಕೂಗು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ್ರೂ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ FIR ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ತುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಡೆ ಆಗಿತ್ತು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಹುಡುಗರು ಕಮಿಷನರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ। ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಅವರು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ FIR ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ಹುಡುಗರದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಹುಡುಗರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಈ ದಿವಸ ಡೀನ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ಏನು ಅಂಜಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ
ಕತ್ತಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, NOC ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯುನಿಟಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ರೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸನೂ ಮಾಸಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಸಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಪಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹುಡುಗರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಮನವಿ ಸರ್. FIR ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಾವು ಇದು 82 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಕೂಡಲೇ CID ಹೋಗಬೇಕು. CID ಟೀಮ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಎವ್ರಿ ತಿಂಗಳು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಒಯ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ನೋ, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಮೇನ್ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಒಯ್ದು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮೇನ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಸರ್.